全ての紋章種を顕現できました。敵も片付いたようですね。よかった。すまなかった、二人とも。アルフレッド、疑ってしまったんだ。君が陰陽兵として蘇った時、これはソンブルの策で僕たちを互いに殺し合わせようとしているのではないかと。けれど共に戦って分かったよ。君たちは間違いなく味方だ。戻ってきてくれて嬉しいわ。それがどんな形でも。信じてくれてありがとうございます。ベイル王女もありがとう。あなたが頑張ってくれたおかげだよ。よくぞ自分自身に打ち勝った。そして神竜様を連れ戻してくれた。そうでなければ私たちは皆この場で死んでいただろう。いえ、そんな。嬉しいです。これでまたみんなと一緒に。どうしたの？体が動きません。消えかけています。どうして？致命傷を受けていないのにこんなに早く消えるはずないわ。その体には限界まで力を与えたはずよ。もしそれが尽きたというのなら、12の紋章師を顕現する力に到底及ばなかったということ？私はそんなにすごい力を使っていたんですね。大丈夫よ。もう一度私の力を。冥界の番人よ、死した体に受け付けない。体がもう耐えきれないということ？ありがとうベイル。私はここまでのようです。安心してください。紋章師は12人揃っているんです。私がいなくてもみんなならきっとソンブルを止められます。嫌よ。せっかく頑張れたのに、一緒に夢を叶えるって言ったのに。ごめんなさい。またそんな風に悲しませて、せめて最後に役に立つことができてよかった。みんなをここで死なせずに済んでよかった。でも本当はみんなと最後まで共にいたかったです。お兄ちゃん、やっと指輪を取り戻せたのに、やっとみんなで手を取り合えたのに、託された使命をこの手で果たしたかった。平和になった世界をこの目で見たかったです。光？竜の子よ、力を望みますか？皆と共に最後まで戦う力を。この声はマルス？死してなお戦った竜の子よ、もう一度立ち上がりたいと願いますか？戦いたい。ここで終わりたくない。この先どれだけ辛くても世界を救うまで戦いたいんです。あなたたちエンブレムのように。その願い受け取りました。あなたに力を授けましょう。
Wie bitte?12の指輪が力を。綺麗。これは約束していたの。眠る前のあなたと。次のお誕生日にあなたに似合う素敵なものをプレゼントする約束。いつかあなたのお誕生日に渡そうと思って。お誕生日おめでとう。どうしてこの指輪が。それが君の紋章師の指輪となったんだよ。マルス、その姿は。君が神竜の力を取り戻したおかげさ。その指輪にはルミエルの神竜の力が宿っていた。いつかこうなることを分かっていたのかもね。君がこうして生まれ変わることを。私は死んだはずなのに、この姿は。それに紋章師の指輪って。君は12の指輪の力で新たな生を受けたんだ。13番目の紋章師ファイヤーエンブレムとして。ファイヤーエンブレム。私が13番目の紋章師に。そうよ。その指輪は新たなる紋章師の指輪となったの。私たちのよりしろと同じに。しかし君は元より精神体である私たちと違い、この世界の肉体も持っていた。そのせいだろうか、こんな風に紋章師として特殊な性質を持つこととなった。異形兵となる前の体。紋章師としての力は指輪に込められる。竜族が石に竜の衝動を込めるようにね。君はあの時確かに死んでしまったけれど、新たな肉体を持つ紋章師として生まれ変わったんだ。12の指輪の力でですね。でもどうしてですか。指輪の力は1000年に一度きり。すでにソンブルに授けられてしまったはずです。それはこの世界のものには告げられない秘密。12の指輪が持つもう一つの力のおかげだ。もう一つの力。あなたも紋章師になったことだし、このことを明かしてもいいかもね。紋章師の指輪には1000年の時を待たずして力を強制的に発動できる紋章の奇跡があるんです。奇跡の条件は12紋章師全員が一ところに集い、誰一人たがわず同じ願いを持ち祈ることだ。それって。あの時私たちは全員で祈ったの。あなたと共に戦いたいと。ただし行使すれば代わりに、それから何千年待とうと二度と力を与えることはできなくなる。私たち12紋章師がこの世界に与える力はあなたに託したもので最後となります。この先の力を全て使ってでも私たちはあなたと共にいたかったんです。それが初めて一つとなった紋章師全員の願いだったんだよ。みんな。死した命は戻らない。けれどこうすれば君を救えると思ったんだ。勝手なことをしてすまない。紋章師となるのは君の本意ではなかったかもしれないけれど。いいえ。二度も死を迎えた私を救ってくれてありがとうございます。この先世界に力が与えられずとも、私と仲間たちが必ずみんなを守っていきます。それから言うのが遅れてしまいましたが、お帰りなさいマルス。あなたとこうして話がしたかった。イルシオンで離れ離れになってからずっと
待たせてしまってごめんなさい。何も気にしてなんかいないさ。目覚めを待つのに比べたら瞬きよりも短かった。改めてよろしく。これからは同じ紋章師として。はい。本当によかった。もう一人でいなくなるなんてそんなのはなしだよ。もうどこにも行かれませんな。このバンドで何度肝を冷やしたことか。私も祈ったの。最後まで神竜様と共にと。きっとみんな同じ気持ちだったのよ。ああ、紋章師としての力、この目で見ることが楽しみだ。みんな心配かけてごめんなさい。私はもうどこにも行きません。みんなと最後まで戦います。これからはずっと一緒にいられるね。ベイル、私がここにいるのはあなたのおかげでもあるんです。ありがとう。私こそあなたがかばってくれなかったら今頃死んでいた。お礼を言うのは私の方。本当にありがとう。なんですこの揺れは。地震？いや違う。それとは比べ物にならない強大な力を感じる。浮上したグラドロンの地で何かが起こっているのかもしれない。外に出よう。リトスの海に大陸が。これがグラドロンの地。上空で異界の扉が開きかけている。力を得たソンブルが異界へ侵攻しようとしているんだ。早く止めに行かないと。そうしたいところだけど結界に阻まれていてたどり着けそうにないね。大陸を覆うほどの巨大な結界だわ。こんなに強大な力を使うだなんてパパは誰にも邪魔されたくないのね。私たちをこの世界から出さない気よ。結界は解除できるんですか？力の源である邪竜門を破壊すればいい。邪竜門は神竜門と同じく力を持った紋章だ。でもそれがどこにあるのか。私わかるわ。ペイル、グラドロンの地に力の渦を感じるの。同じ邪竜だから感じ取れるのかも。全部で2つ、いえ3つ。こっちの方向よ。私についてきて。ではこれよりグラドロンの地へ。邪竜門を破壊し結界を解除しましょう。Ja, Moment mal, hä? Also erstmal gehen wir zurück nach Somniel, hä? Also das muss schon sein. Alter Schwede, ey, was war denn das gerade für eine Scheiße? Mann! Ja, richtig übel. Aber irgendwie auch cool. Aber sag mal, ich bin aber wieder schnell hin und her geswitcht zwischen Emblem und Nicht-Emblem. Abgesehen davon, wie kann... Hä, soll ich mich selber in ein Emblem verwandeln? Michael, engage mit Michael. Hä? Okay. Aber cool war es auf alle Fälle. Aber das Fire Emblem. Ah, und dann bin ich halt auch gespannt, wie es mit künftigen Fire Emblem Spielen sein wird. Also nicht irgendwie Remakes, wovon ich natürlich auch hoffe, dass es ein paar geben wird. Wie schon mal erwähnt. Nein, mir geht es vor allem um wirklich neue Spiele dann. Man, im Prinzip könnte man sogar so weit gehen und sagen, wir haben das Ende der Reihe erreicht, weil er ist das Fire Emblem, Freunde. Aber andererseits natürlich hatten wir, obwohl ja jedes Spiel der Reihe den Titel Fire Emblem in sich trug, haben wir das Fire Emblem selbst gar nicht in so vielen Spielen auch wirklich, naja, in irgendeiner physischen Form gefunden. Was irgendwie auch noch ganz witzig ist. Oh, du bist ja auch hier. Na, Wanda, alles klar. Ich muss erfreut sein, dass ihr den Ring nun erhalten habt. Wanda, Wanda, Wanda. Der alte Wanda. Sein Kommentar war auch gut. Ich will auch nicht ein drittes Mal verlieren.
Aber schon beim ersten Mal vor über 1000 Jahren dabei war, also bitte. Naja. えーっと Ja, Michael als Verzerrter. Wobei, ihr versteht nicht ganz. Klar, das Emblem haben wir komplett blaue Haare. Wobei sowieso gefühlt die Mehrheit der Charaktere, der Hauptcharaktere besser gesagt, der früheren Spieler blaue Haare haben. Klar, solche wie Lynn und Cohen sind Ausnahme. Eine komplette Ausnahme. Andere haben halt noch rote Haare, da gibt es natürlich auch. Mikaya ganz vergessen, ne? Die ist auch eine Ausnahme. In der Hinsicht, aber trotzdem ist es halt so eine Sache, wo ich mir dann schon frage, wenn ich schon als Emblem blaue Haare habe, warum hat er dann als Verzerrter wieder rote Haare? Wie es ja eigentlich ursprünglich auch als Dämonen-Drachenkind irgendwie auch hatte. Naja. So. Okay, das Ganze geht weil es doch ein bisschen kürzer als erwartet hat. Jetzt die Katzen hier wird ähnlich lang wie beim vorherigen Kapitel. Deswegen haben wir vorhin noch die Folge noch gecroppt quasi. Jetzt sind wir bei 24 Minuten. Ne, nicht mal, aber 16. Und andererseits haben wir natürlich jetzt noch ein bisschen Zeit, in Somniel totzuschlagen. Die ich sonst irgendwie auch ja, in der nächsten Folge gemacht hätte oder halt zum Teil auch offscreen. Können wir jetzt alles schön onscreen machen. Die neue Truppe, hä? Mit Wähler vorne dran. Mo wieder hinten. Schön, schön. Ja, coole Truppe. Und Marv ist zurück. Ist fast, als käme ich nach Hause. Oh, hat was, wa? Also mit dem Emblem jetzt sowieso. Oh, Wyvernritten. Boutique, alter Brunnen, neue Ware, neue Items, natürlich alles wieder neu. Neu, das ist natürlich ganz klar. Wir haben natürlich auch neue Bankgespräche, wie es gerade so schön hieß. Ist ja auch klar. Natürlich auch sonst neue Gespräche. Ach du Scheiße. A little bit übertrieben, Freunde. Wo ein Teil kann man konsolidieren, dann passt es wieder. Ivy mit Soren. 戦をしていると大切な人が私のために何をしてでも生き残って帰ってきてくれることを望んでしまうの。私は強欲なのかしら。セネリオはこんな風に思うことはない？ありませんね。僕は使いたいと思う人のそばにいられるだけで十分です。 Ja, ja, der kühle Soren, ne? So kennt man ihn, so liebt man ihn. Tiefes Energie. Yunaka mit Leaf. 参りましたな。モノマネのしすぎで喉をやられてしまいましたぞ。君のモノマネは見事だけど、その分喉を酷使するんだろう。故郷の飲み物を持っていればよかったのだけれど、どんな疲労も取れる便利なものだから、きっとユナカにも喜んでもらえただろうね。チーンリーフ氏のお気遣い、この喉に染み入りました。 Witzig ist sie, muss man hier lassen. Tiefes Energie. Dann Chloe mit Erika. エイリーク、私が以前あなたのお兄様を褒めたのは並び立つところを見たかったからなのよ。あなたとね。そういえばクロエさんは絵になる組み合わせを眺めるのがお好きと聞きました。つまり私と兄上が？ええ、とっても絵になると思ったの。でも戦場でしか姿を現してくださらないからなかなか難しいかしら。そうですね。せっかく褒めていただいたのにごめんなさい。でも私とクロエさんも良い組み合わせdaと思いますよ。 Ach komm schon, ist mir so drauf gefallen, dass Ephraim mal kurz rauskommt. Mann, der Typ ist ja schüchtern, das hat man gar nicht in Erinnerung. Naja, egal. Ansonsten, natürlich mit dem ganzen Inventar, da müsst ihr sowieso mal ein bisschen gucken. Ich glaube, das mache ich sogar tatsächlich offscreen, Freunde, weil da bringt, glaube ich, sonst nichts. Was wir mal noch machen, erstmal bei allen optimieren, alle entfernen, alle nochmal neu ausrüsten.
Michael mit Marv. Ich weiß, Lucina wäre besser, aber mach wieder mal mit Marv. Diamant Roy. Also mach zumindest mal die Kombi, die ich gerne eigentlich am Schluss hätte, sagen wir es mal so. Ich das Gefühl habe, die passt soweit. Und die sich jetzt auch gut gezeigt hat. Noch eher wundert ist, dass Yunaka mit Leaf nur so wenig Bonus hat. Ich meine, gut, Figur plus 15, plus 5, ja. Ja, KP, okay. Und plus, der Ding, Verteidigung. Timira natürlich mit Ike. Boucheron mit Lin. Und Vele war ja mal die Idee, entweder mit Veronica. Halt, weil sie ja natürlich noch Stäbe nutzen kann und so. Und glaube, das ganz cool wäre. Oder eben, wenn es mir um die, sag jetzt mal, Hauptstory-Embleme geht, nicht um die DLC-Dinger, wäre natürlich Corin etwas. Er hat einen Angriff über 3 Felder einer Reihe. Die Felder werden dadurch in Gelände aus Wasser verwandelt. Drache Reichweite plus 1. Alter Schwede. Die eigentlich noch so FP 2500 her, da kann man ein bisschen was machen. Movia, ja, da muss ich ein bisschen gucken, wie ich dann die restlichen ein bisschen verteilen will. Ja. Geht gerade so um Dinge wie Celica und Sigurd, Mikaia, Lucina, wobei Lucina, ich glaube mal, ja, die Idee. Mit Fogado hatten wir auch schon mal, wobei im Fogado wäre mit Mikaia noch eine Idee, alleine schon, damit ich halt einen Stab habe. Hatten wir schon mal das Thema. Die Frage ist so mit denen, wobei, ich glaube, das definiert dann eher dann, sobald wir deren Bandlevel auch maximieren können. Genauso bei Michael und Marv. Aber jetzt gesagt, hey, also ja, quasi mit Marv, ist doch geil. Aber ich glaube, ich werde es trotzdem, vor allem wenn es ums Sidequest-Kapitel mit Marv geht, vermute ich es mit Lucina wieder machen. Sternlob jetzt plus 2 Angriffe, dann ist natürlich schon heavy. Ja, Marv ist schon ein guter. Kannst sagen, was du willst, der kann schon was. Diamant Roy, ja, die haben wir eine Kante noch geben, ne? So. Das soweit mal dazu, weil, Freunde, es ist tatsächlich soweit, wir haben, man glaubt es kaum. Man kann sogar hier ganz kurz doch mal zeigen, wir haben alle, aber tatsächlich alle Embleme. Sei es nun normale Story des Spiels, seien es die Emblem-Armreife aus dem DLC, wir haben alle. Ich finde es deswegen auch cool, dass die Armreife trotzdem hier hinten sind, dass man weiß, hey, die haben es trotzdem verdient, dass man sie hier so auszeichnet. Sehr, sehr geil. Ja gut, Ringe schmieden, eventuell auch eine Option, aber ich will ja die Baumfragmente eher, klingt so ein bisschen doof, aber eher selber benutzen. Damit wir halt die jeweiligen Bandlevel erhöhen können. Finde ich persönlich jetzt sinnvoller. Das heißt, hören wir ganz kurz. Arena machen wir, glaube ich, auch noch heute. Trainingsplatz. Das will man rein und dann vielleicht nächste Folge machen. Ich gehe dann zum Brunnen, um da noch ein paar Items zu holen. Emblem Roy, anstelle seines erkrankten Vaters agierte als Anführer einer Armee und verteidigte sein Land. Der Sohn von Eliwood, weil Eliwood damals ja in Fire Emblem 6, also in dem Spiel, wo halt Roy vorkommt, der erkrankt ist, wie so schön heißt. Aber was heißt schön, wie es einfach hier so hieß. Und deswegen halt sein Sohnemann ran musste. So, was haben wir hier Schönes? Katbolk. Legendäres Schwert, das für seine immense Macht bekannt ist. Ja, stärker als Liberation. Super. Ist auch ein S-Schwert. Lecco mio. Was wäre so schönes? Silbergroßlanze. Das Ding zweimal. Brioneck.
Verkaufen ist nicht, okay. Stahlanzieher weg, dann haben wir hier. Noch Meisterbogen weg, noch ein Eisenbogen. Tirami-Sturm, braucht auch kein Mensch. Das Ding kann ich nur Wähl benutzen, und für Dämonendracht Dunkelmagie der höchsten Stufe. Naja. Leckermesser. Karneval, das Kurzschwert mit Schmetterkraft. Kann erst Folgeangriff im Initiieren des Kampfes. Ja, da 13 Gewicht ist im Messer schon relativ viel. Na, Somi, alles klar bei dir. Ein hübscher Kiesel. Mal gucken, wir haben hier auch noch ein paar Dinge, die man erhöhen könnte. Hier fix noch alles einsammeln. Ansonsten ja, sind bereits die Gespräche, links immer noch ein paar Items und die kann ich auch später noch holen. Reiten, wie gesagt, nächsten Part, dann mag ich jetzt mal noch die Kämpfe in der Arena. Und vielleicht nach 1-2 Runden angeln, den Rest in Offscreen. Ja, ich glaube, das passt. Ja. Natürlich, was ich auch noch mache, ist dann Offscreen nochmal gucken mit den Emblemen, die wir sonst noch so ausrüsten können. Vielleicht noch irgendwie ein paar Waffen kaufen, verkaufen und natürlich auch noch die ja, sonst halt so Items ausrüsten, ne? Ja, Chloe ist sicher eine Variante. Bougeron ist ja schon stark genug, aber kann trotzdem machen. Wähl einfach mal Level 35 schon. Da sind die Werte aber, sag jetzt mal, naja, gehen. イルシオン王女兵ゴルドマリーです。有意義であった感謝を。 Ja, fast. Oh, aber die Feuerlands ausgerüstet, sonst wird es ein kurzer Kampf. Oh, gegen Louis anzutreten, ey. Gespräch verfügbar. Nein, noch ein Gespräch. Wer nicht verschont, Freunde, werden nicht verschont. Movie nochmal. パネトネ、いざ参りますです。やっ、強い、強すぎる。有意義であった。感謝。 Doch, das sind schöne Werte. Vor allem hat er ja offenbar höhere Verteidigung als. Moment, gar nicht mehr so viel. Höhere Resistenz als Verteidigung, lustigerweise. Nicht Resistenz, Quatsch. Höhere Magieangriff als physischen Angriff, das wollte ich eigentlich sagen. Ich habe gerade gesehen, dass er gar nicht mal so viele Baumfragmente, aber das wird ein bisschen schwierig hier, wenn ich hier eigentlich für Vale und für Movia ja gerne Fähigkeiten vererben würde, wäre es vielleicht nicht so schlecht, wenn ich noch ein paar Bande erhöhen könnte. Ich denke gerade beide mit Sigurd zu Level 5, damit ich Kantar erben kann. Weiß ich nicht allzu schlecht. Bei Roy, sage ich schon, bei Diamant natürlich auch eine Option. Okay. Spende, ja.
Hier. 8000, das lohnt sich regelmäßig. Karte Somniel. Okay. Spenden kann ich eigentlich auch an Gradlohn spenden. Nee. Aber der Gradlohn ist wieder da. Schön. Also ich meine, man sieht es auch hier. So meint er es eigentlich. Schön, schön, schön. Oder eben auch nicht in der Sichtweise. Nochmal in die Arena. Da können wir jetzt einen Teil sicher mal noch in der Folge machen. Mir geht es darum mit dem FP. Also, Diamant soll auch noch die Sternkugel. Sternkugel sage ich schon. Der hat es ja schon. Hat er schon. Einen Kanter kriegen, das heißt, ich brauche auch da noch ein paar FP. Aber jetzt würde es, glaube ich, lohnen, das Adeptenbuch zu nehmen. Genau, weil er braucht 1000 dafür. So, damit er da Kanter erben kann. Sie hat Kanter, sie auch. Sie ebenfalls. Chloe fehlt noch, bei 600, okay, kann man eigentlich auch machen. Sie hat Kanter, denn sie hat es auch. Bougereau hat es ja auch mittlerweile. Fogado fehlt und dann war es schon 1000 FP, reicht also. Movir und Vale haben sowieso schon ein bisschen mehr. Er muss mal gucken, was er nebst Kant noch erben will. Die Sternkugel. Wir beiden eigentlich gehen, ne? Kann man so machen. Okay. Fähigkeiten erben. Einmal einen Kanter bitte. Dankeschön. Genau, da wollte ich noch ein bisschen draufpacken, damit das klappt. Noch ganz kurz den Rest gucken. Fogado. Da muss es... Nö, Level ist hoch genug, okay. Dann muss erst noch gelevelt werden. Gelevelt werden. Ah, hier verwenden. Gut, dann geht das auch. Also, Movir und... Da waren wir die beiden. Movir und Vale, die müssen also mal kurz mit Sigurd battlen bis Level 5. Beide jeweils und nachher natürlich noch mit Tiki für die Sternkugel. Naja, fast. Naja, an eurer Seite eher gegen euch, in dem Sinne. War ja ein Kampf gegeneinander. Macht direkt erst einmal Movir fertig, ja? Wäre glaube ich mal eine Option. Komm. Als Movir macht noch den Kampf gegen Tiki. Ich glaube übrigens, ich werde auch wieder mal einen Freehouse Ring ausrüsten. Weil ich muss zugeben, ich vermisse Edelgard und Co. ein bisschen. Das ist doch schön, wenn sie sich vertrauen. Emblem, Engage, Vale. Wobei wir bei Vale ja fragen. Jetzt nach generell zu den Fähigkeiten aus, zum Beispiel hier. Genau, so Messerwach, Magie ist irgendwie eigentlich Veronika. Habe ich das Gefühl, spontan eigentlich perfekt. Und hier bei Corin. Magie wäre schon cool. Yato wäre eigentlich auch geil. Drachenfluch. Und dann natürlich beide Drachen halt, also. Das passt schon. Aber switche ich auch ein bisschen, ne? Zwischen Corin und Veronika.
Das später mehr dazu. Erstmal Tiki und Sigo für die Fähigkeiten. 竜族の王女ベイルよ。新竜族のチキだよ。Ja, Tiki ist ein Monster, die schlägt nicht so einfach. チキは新竜の子で、私もちろんだよ。ベイルとお友達。 Jo, sind dabei noch Kinder, von dem her. Ich finde es auch cool, dass man nicht Tiki aus Awakening genommen hat. Also nicht aus der Welt von Lucina, beziehungsweise der von Com und Darain, sondern halt die Tiki aus der Welt von Marv.「我が名はシグルド。いざ」やっ負けちゃった。シグルド。気にしなくていい。私たちの誰も。 Eine geschätzte Freundin, so. Das stimmt ja eigentlich auch. Nee, hier ist gut. Fähigkeiten erben. So, sicher jetzt nicht mal so verkehrt, was wir jetzt gerade gemacht haben. Schon der Reihenfolge nach. Okay, hätten wir das. Und noch gucken. Linie kann man weg tatsächlich, durch Kanter. Den Rest lassen wir mal noch, also Stärke, Wendigkeit, das Ding. Ich denke mal schön. Komm. Vehement Sternenkugel. Oh, haben wir gar nicht geerbt. Ups. Entschuldigung, eine vergessen. Wie kann ich auch nur? Chloe, wo bist du? Hier. Bei Chloe muss ich vielleicht nochmal gucken bei Bushiro, weil irgendwie werde ich den Gedanken nicht los, sie vielleicht mal mit Lyn zu kombinieren. Irgendwie finde ich, hat die Idee was. Die Frage, Sternkugel. Ich finde Vehemenz eigentlich schon wichtig. Sternkugel. Ja, eigentlich auch. Natürlich Vehement Plus so noch besser wäre. Und sie hat ja mittlerweile gute Werte. Ich lasse trotzdem mal. Bin noch ein bisschen unsicher. Er sieht hier natürlich richtig viel heilendes Licht. Schweigebann. Denke ich mir nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Stabgrundresistenzgeschwindigkeit. Ich denke generell, sobald ich dann das letzte Kapitel erreicht habe, sprich das Finale, können wir sagen Sternenkugel sparen. Also sprich, dann kommt das überall raus und packen überall noch eine andere Fähigkeit rein. Die passen würde. Man sieht dann zum Beispiel gar keine, weil es nicht braucht. Die haben erkannt Vehemenz. Das passt auch. Hier wieder Sternenkugel. Packe mal durch Kanter, beziehungsweise die Reihenfolge. So. Waffenschild ist also eine Fähigkeit, wo du dir zuerst denkst, ja, ist eigentlich cool. Aber ganz ehrlich, bei ihm eigentlich, ja, ist jetzt die Frage. Sinnlos, ja, nein, vielleicht. Es geht um Waffenvorteil.
Momentan kann er Lanzen und Äxte verwenden. Ja, wenn er mal wirklich etwas braucht, um weniger Schaden zu kassieren, wird es vor allem dann so, wenn der Gegner mit Magie angreift. Und magische Waffen im Sinne von magische Schwerter, Äxte, Lanze gibt es zwar schon, aber eher wenig. So, Sternkugel. Man kann theoretisch bald wieder auf Handicap plus 4 gehen und so. Die weiße Pflicht bei ihm, was ist das schon wieder? Erhalten beide Crit plus 5 im Kampf. Eigentlich schon cool. Also warte mal, was er machen wollte, nur damit ich es nicht vergesse. Movia mal einen Ring von Edelgard geben. Kann man zum gucken, wie das so funktioniert. Mehr Stärke, Behendigkeit. Und er hat eigentlich schon relativ viel, aber kann trotzdem nicht schaden. So. Den Rest, wie gesagt, gucken wir mal so an. Bis zur nächsten Folge vermutlich, wa? Was haben wir sonst noch so? Überreiten, nächste Folge, genau. Angeln, vermutlich wieder Offscreen. Ja, denke schon mal. Sind wir bei 40 Minuten, das passt ja soweit. Da kann ich mich schön Offscreen ein bisschen vorbereiten. Eben auch mit Vale und Movia und was so die Embleme betrifft. Oder jetzt bei Vale doch sagen, ein bisschen mehr mit Veronica zu versuchen, allein schon wegen den Fähigkeiten und so, oder doch mit Corrin. Ja, ist halt immer die Qual der Wahl, welches Emblem soll es sein? Und nicht zu vergessen, vor der nächsten Folge haben wir noch viele Gespräche vor uns. Zombie muss auch noch ein bisschen streicheln im Fütter, damit er da glücklich bleibt. Ja, gibt noch viel zu tun. Aber trotzdem, die letzten 2 Folgen waren sehr, oder sogar die letzten 3 Folgen, sehr, sehr interessant, spannend. Es ist viel passiert, wir haben viel erlebt, viel gelitten. Und trotzdem kann man sagen, wir haben es geschafft. Insofern, wir leben alle. Wieder, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben alle Embleme, sei es nun die Story-Embleme, also ja, die wichtigen quasi, oder natürlich auch die DLC-Embleme, die 7 Stück, die Armreife. Also wir sind schon krass dabei, ich kann es nicht anders sagen. Vom Level her, aber besser von den Fähigkeiten natürlich auch hier, sie allein mit 41 Magie schon, das ist auch heavy. Diamant mit der Stärke, auch übel. Bougeron mit 35 da bereits drauf, also auch der. Übel. Kann das sehen lassen. Und jo, will man an der Stelle sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und dann noch bis zum nächsten Mal zurück bei Fire Emblem Engage. Dann, ich würde sagen, Sidequest, wieder nötig. Jetzt, wo wir Marv haben, müssen wir sogar 4 Stück insgesamt haben, ne? Also wir haben noch eins für Roy, Micaiah, Celica und Marv. 4 Stück, um ihre Emblem, wie sagen wir dem schon wieder? Bandlevel. Genau, die Bandlevels aufs Maximum zu kriegen. Oh je, noch viel zu tun. Bis dahin, bye bye.